students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video we are going to start the lesson number 1, that is chemical equations and reactions, part 1 of chemistry of class 10th science. So in this video we are going to study about part 1 related to chemical reactions and equations. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ chemical reactions and equations ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? We have to study about point number 1, what is a chemical reaction with example. Second one, how to recognize chemical reaction. Third one, so what is a chemical equation? Then which are the types of chemical equation? Then why we have to balance the chemical equation? Then how to balance the why and why we have to balance the chemical equation and how to balance the chemical equation. Then types of chemical reactions, then rancidity, then corrosion. So these are the things that we are going to study in this chapter, that is chemical equations and reactions. In that, so what I told the topics in this lesson regarding that topic, so we are going to study in this part 1, that is first thing we are going to study about what is the meaning of chemical reaction. What is the meaning of chemical reaction ಒಂದು. Then ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಹೌ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ for each one we are going to give the example, and then we are going to study about these things in this part 1. So let us study about the first thing is, that is what is a chemical reaction. So chemical reaction andre ಏನು ನೋಡಿ, chemical reaction andre it is a chemical change. So chemical reaction is a chemical change. Then what is meant by chemical change? So chemical change andre ನೋಡಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು 10 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದೇ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಆಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಆಶ್ ಈಸ್ ಎ ಬೂದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೂದಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು 10 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಶ್. ದಟ್ ಆಶ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ the substance is changed. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು
ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಬಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ in which identity of the substance is changed. So identity of the substance andre artha eno? So the formula of identity of the substance andre eno? The formula of a substance, the formula of a substance is changed. So substance in a formula change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಇತ್ತು, ಬಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಚೇಂಜ್, ಸಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೌಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ examples for, second topic is examples for chemical reaction, examples for chemical reactions in our day to day life, in our day to day life. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ give an example. The first example I will take it as respiration. So respiration ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ತಗೊಳೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಚೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ respiration is an example for chemical reaction. This is the first example, and let us move for the second example, that is digestion. So digestion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಫುಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್, ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, converting milk into curd. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಸೊ ಮಿಲ್ಕೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ಡೇ ಬೇರೆ. ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. So cooking food is an example for, so that is chemical reaction in our day to day life. So these are the four best examples for chemical reactions in our day to day life, that is respiration, digestion, converting milk into curd, and cooking food. So these are the examples for chemical reaction in our day to day life. Now let us know how to recognize chemical reaction with suitable examples. So the next topic is, how do we recognize chemical reaction? So chemical reaction ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್.
Then the second one is change in color. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, change in temperature. Then the last one is evolution of gas. Evolution of gas. So by these four we can recognize the chemical reaction is taking place. So how do we recognize chemical reaction? That is by observing change in state, change in color, change in temperature and evolution of gas. So like by this we can recognize how the chemical reaction is taking place. So now let us study each one with suitable example. The first is let us take the first one, change in state. The first one is change in state. So change in state, I will take an example is when magnesium ribbon, this is an example. So when magnesium ribbon, so this magnesium ribbon, it is solid in state, is burnt. When magnesium ribbon is burnt in presence of oxygen, it forms magnesium oxide. And this magnesium oxide, it is a white powder. That means magnesium ribbon will burn with a dazzling fumes. So dazzling white fumes ali burn agutte. So burn adaga magnesium ribbon, which is a solid, when burnt in presence of oxygen, it forms magnesium oxide, which is a white powder. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪೌಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು, ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಆಯಿತು. ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದು ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. The chemical reaction took place because we are observing that the solid magnesium is converted into powder magnesium oxide. So this is an example for change in state. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವುದು before going to change in color, now let us know the next topic is what is meant by chemical equation. So chemical equation andre eno? So chemical equation andre, so it is a short way of representing a chemical reaction. A short way of representing chemical reaction is called as chemical equation. So ಒಂದು chemical reaction ಅನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ chemical equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If chemical reaction is represented in a short way, it is called chemical equation. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ವೆನ್ ಬರ್ಂಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬರ್ಂಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಪೌಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು we can write chemical equation in two ways. One is by word equation. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ನ Mg ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ O2 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ MgO ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide. I have written in words, therefore it is called word equation. The same word equation is represented by using a symbol. For magnesium Mg plus for oxygen O2, magnesium oxide MgO, and this is called as skeletal equation. It is called skeletal equation. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ. ದ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is called chemical equation. Chemical equation can be represented in two ways. One is by using word equation, that is by using words we have to write. The same word equation, if it is represented by using a symbol, it is called skeletal equation. That means chemical equation can be represented in two ways. One is by word equation or another by skeletal equation. So this is about the chemical equation. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. Magnesium plus oxygen give rise to magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. ಹೀಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ substances which undergoes a chemical reaction. A substances which undergoes a chemical reaction are called reactants. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ reactants. They are called reactants because these two undergoes a chemical reaction. Therefore they are called as reactants. ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. MgO. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್? ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್
ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇರೋರು? ಹೂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, new substances are formed. During a chemical reaction, new substances are formed. So chemical reaction ನಡೆದಾಗ new substance formation ಆಗುತ್ತೆ and those new substances are called product. For example, magnesium and oxygen undergoes chemical reaction, therefore they are called as reactants. When these undergo chemical reaction, a new substance is formed and that new substance is called magnesium oxide. Here magnesium oxide is a product. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So in this example, magnesium and oxygen are reactants. Magnesium oxide is a product. So like this, we have to know about what is a reactant, what is a product. So ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, so in a easy way you can understand that the substances which are before the arrow mark ಮುಂಚೆ ಇರೋನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ how can we recognize the chemical reaction is taking place? For that one we are taking that is chemical reaction can be recognized or identified by observing the change in color. So change in color na naviga observe ಮಾಡೋಣ. So change in color ಗೆ I will take two examples ತಗೊಂತೀನಿ. So ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ತಗೊಂತೀನಿ, that is sodium sulfate. So sodium sulfate plus sodium sulfate reacts with barium chloride, to form sodium chloride, plus barium sulfate. So this is an example for change in color. ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So it is word equation or it is a skeletal equation. Since it is written in words, they are called word equation. The same thing I will write in skeletal equation, that is using symbols and formulas. That is sodium sulfate Na2SO4 plus barium chloride BaCl2 give rise to sodium chloride NaCl plus barium sulfate BaSO4. So this is an example for change in color. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸು, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸು. ವೆನ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಟ್ PPT. ನಮಗೆ ವೈಟ್ PPT ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Both are colorless. When we add them, there is a change in color. So colorless will become white PPT. Agar a color change agide andre, what is taking place? So what is taking place?
chemical reaction is taking place. So change in color ge example sodium sulfate reacts with barium chloride to form sodium chloride and barium sulfate, and this barium sulfate is a white PPT. ಹಾಗಾದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಟ್ PPT ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ there is a change in color, and this change in color indicates the chemical reaction is taking place. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Now let us take one more example. ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯೋಡೈಡ್ KI ಪ್ಲಸ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ PbNO3 ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು lead iodide PbI2 plus potassium nitrate KNO3. So lead iodide, it is a colorless solution. Next, lead nitrate, it is also a colorless solution. Now when these two are added, or when these two reacts with each other, it forms lead iodide which is a yellow PPT. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಟ್ PPT, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವೈಟ್ PPT ಈಸ್ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ವೈಟ್ PPT. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಕಲರಿನ PPT ಬರುತ್ತೆ, ಅದು PPT ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಕಲರ್ PPT ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ PPT ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ PPT? ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್? ಯೆಲ್ಲೋ PPT. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ that is when potassium iodide reacts with lead nitrate, so we are getting a yellow PPT, and what is the name of that yellow PPT? Lead iodide. Then what is the color of lead iodide? Yellow PPT. So ಈ ರೀತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ they may ask in both the ways. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. potassium iodide when reacts with lead nitrates, it form potassium iodide, lead iodide and potassium nitrate, and this lead iodide is yellow PPT. ನಾವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಲರಿಗೆ ತಿರುಗ್ತೋ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ yellow PPT, and since there is a change in color, it indicates that chemical reaction is taking place here. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್, ಇದು ಸುಣ್ಣ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದು ಸುಣ್ಣ, ಇದು ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಣ್ಣ. ಈ ಸುಣ್ಣನ ತಾಂಬಂದು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಕೆಟ್ನ ಬಾಟಮ್ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಾಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ಗೆ, ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಕೆಟ್ನ ನಾವು ಬಾಟಮ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೌ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ CaOH ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಈಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್. ಇದು ಸುಣ್ಣ, ಇದು ಸುಣ್ಣದ ನೀರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಬಕೆಟ್ನ ಬಾಟಮ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಾಟಮು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಟ್. ಅಂದರೆ ಈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Since there is a change in temperature, this indicates that the chemical reaction is taking place. So calcium oxide is a quick lime and calcium hydroxide is a slaked lime. Calcium oxide sunna, calcium hydroxide sunnada neeru. So this is about change in temperature. Now let us move for the next topic, that is called how we can recognize the chemical reaction is taking place, that is evolution of gas, by observing evolution of gas. So evolution of gas na ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು. ಸೊ Zn ಅಂದರೆ ಜಿಂಕು, H2SO4 ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ZnSO4 ಪ್ಲಸ್ H2 ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಗ್ಯಾಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ bring a burning candle, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ bring a burning candle near the gas, bring the burning candle near the gas. If it makes a pop sound, if it makes a pop ಅಂದರೆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. if it makes a pop sound then the released gas is hydrogen. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ನಾನು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು, ಈ ಪ್ಲಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ there is a release of gas, that is hydrogen. How can we confirm that the released gas is hydrogen? By bringing a burning candle near the gas. So burning candle na ee gas hatra tagonbandre if it makes a pop sound it indicates that the released gas is hydrogen. ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, how to balance the chemical equation by taking suitable examples. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ and who are encouraging me. Thank you very much.